ایسا ہوتا ہے جی. اب جہاں بھی جاتے ہیں لوگ محبتیں دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. مجھے آپ کی اس بات سے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. وہ یوں کہ میں فیصل آباد سے پنڈی کے لیے سفر کر رہا تھا، تو بائی روڈ آ رہا تھا. تو شیخوپورہ سے آگے رات کے 2 بجے کا وقت تھا. بڑی رات گئے، میں وہاں سے چلا فیصل آباد سے. تو شیخوپورہ سے آگے میں نے دیکھا، اس وقت میں اور میری بیوی اکیلے اس وقت سفر کر رہے تھے، کہ ایک گاڑی خراب کھڑی ہے سڑک پہ. گاڑی کے ساتھ ہی کچھ آدمی کھڑے ہیں، انہوں نے مجھے ہاتھ دیا. میری بیوی چیخی چلائی کہ مت روکو اس وقت، لیکن میں نے روک لی. میں نے پوچھا جی ہاں فرمائیے کیا پرابلم ہے. انہوں نے کہا یار آپ کے پاس ٹول باکس ہوگا، ہماری گاڑی کے ہینڈ بریک جام ہو گئی ہے، اس قسم کا کچھ مسئلہ ہے. تو میں نے کہا بھائی میرے پاس تو سوائے وہ ویل کھولنے والے اور جیک کے اس کے سوا کچھ نہیں. تو انہوں نے کہا جی دیکھیں آپ اگر ناراض نہ ہوں، محسوس نہ کریں، آپ یہ عنایت کریں کہ ہمارے 2 آدمیوں کو آپ پنڈی جا رہے ہیں، جہلم اتار دیجیے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بٹھا دیں، پچھلی سیٹ خالی تھی. جب وہ آدمیوں کو لے کے آیا تو دونوں پولیس افسر تھے. وہ بیٹھ کے، رات کا وقت تھا، رات کے 2 بجے 2:30 بجے کا وقت تھا. نہ میں نے ان سے کچھ ان کے چہرے دیکھنا وہ کیا ضروری سمجھا، نہ شاید انہوں نے میری طرف دیکھا. ہم سفر کرتے رہے. صبح کو 4 بجے کے لگ بھگ ہم جب جہلم کے قریب پہنچے تو اس سے پہلے ایک جو خاص واقعہ ہوا جس کی وجہ سے یہ میں سنانا چاہ رہا تھا کہ کہیں سے محبتیں ملتی ہیں، کہیں سے نفرتیں بھی ملتی ہیں. تو میری بیوی نے کوئی ان کے بیٹھنے کے 10-15 منٹ بعد کیسٹ پش کیا. اتفاق سے اس وقت میرا کیسٹ میرے ریکارڈ پلیئر میں چل رہا. تو میرے پیچھے بیٹھے ہوئے وہ انسپکٹر کو یوں لگا جیسے کوئی کرنٹ لگا ہو. اس نے کہا یار خدا کے لیے اس آدمی کی آواز کو بند کرو. نہ اسے گانے کا پتہ ہے، نہ اسے آداب آتے ہیں گانے کے، اتنا اردو کی ٹانگیں توڑ دیتا ہے، اردو بولنی نہیں آتی اسے، موسیقی کی اسے الف بے کا پتہ نہیں لوگ اسے کیوں سنتے. خیر میں نے وہ ریکارڈ پلیئر آف کر دیا. میں نے عرض کیا کہ آپ کون سا کیسٹ پسند کریں. انہوں نے کہا کچھ اور لگا دو، اس کو نہ لگا. میں نے کہا ٹھیک. وہ کیسٹ لگا دیا ہم نے کوئی اور گانوں کا. سو ہم چل پڑے. جیل ہم پہنچے تو اس وقت وہ حضرت گویا ہوئے کہ دیکھیں ہم صبح سے وہاں ہماری حاضری تھی کسی کیس کے سلسلے میں فیصل آباد میں، تو ہم صبح سے گئے، کچھ کھا پی نہیں سکے. آپ تھوڑی دیر کے لیے یہاں رکیں، آپ بھی چائے پی لیں، ہم بھی کچھ کھا پی لیں گے. انہوں نے جیلم سے آگے چھوٹا سا سٹاپ تھا، وہاں اترنا تھا دینا کے پاس. تو مستنصر بھائی ہم جا کے بیٹھ گئے. وہ جا کے بیٹھے اور میں نے اس دوران بیوی سے پوچھا آپ نے کچھ کھانا پینا؟ اس نے کہا نہیں. تو جب وہاں میں پہنچا تو اتفاق سے وہ جس ٹیبل پہ بیٹھے تھے اس کے اوپر لائٹ لگی ہوئی. اب میں وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب وہ دونوں حضرات مجھے دیکھ رہے ہیں اور بڑے پریشان ہو رہے ہیں. اور وہ آخر میں اس سے رہا نہ گیا، مجھ سے پوچھا جی آپ کو کہیں دیکھا ہے ہم نے؟ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہیں دیکھا ہو، آپ غور کیجیے، ذرا ذہن پہ زور دیجیے کہاں دیکھا ہے. کافی دیر سوچنے کے بعد وہ کہنے لگا جی آپ عطا اللہ سخیلوی تو نہیں؟ میں نے کہا جی بالکل وہی ہے. کہنے لگا جی واہ واہ آپ بہت اچھا گاتے ہیں. میں نے کہا مجھے پتا ہے میں جتنا اچھا گاتا ہوں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے کبھی کبھی. نہیں تو کوئی دکھ ہوا ان کی بد تعریفی سے؟ نہیں، کبھی کبھی اچھا لگتا ہے کہ اتنی جو تعریف ہو رہی ہے. نہیں اس کے علاوہ بھی میں یہ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا. ایک آدمی ٹھیک ہے مجھے پسند نہیں کرتا، میں زبردستی اس کے ذہن میں تو نہیں گھس سکتا. اب جو آدمی مجھے نہیں پسند کرتا، جی کئی ایسے بھی گانے والے ہیں جن کو میں پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ بہت اچھا گاتا ہے. اور یہ میں سفر کرتا رہا مختلف جگہوں میں، ورنہ شاید آج میں کہیں ملازم ہوتا تو ہو سکتا ہے جتنی بڑی بھی ملازمت ہوتی ہے مقام نہ ہو. کیونکہ میں ذہنی طور پہ وہاں ایڈجسٹ ہو جاتا اس میں ملازمت میں کہ ٹھیک ہے اب اسی میں گزارا کرنا ہے. لیکن وہ نہ ملنے کی وجہ سے جو سفر، جو احساس سے محرومی، جو مسلسل مجھے ملتا رہا، ٹارچر مجھے ملتے رہے احباب کی طرف سے، دوستوں کی طرف سے، ماحول کی طرف سے، تو وہی جو ساری چیزیں ہیں وہ مل کے مجھے یہاں لے آئے. آپ اچھا اس کے علاوہ اچھا یہ جو کنڈکٹر کا جواب آپ نے کیا، اس کے علاوہ میں بتا رہا تھا کہ پھر کچھ ایک ایسا بھی وقت آیا میں یہاں پہ ٹرک ڈرائیونگ کے ساتھ ساتھ وہ شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سیکھتا رہا. اچھا مجھے کسی نے کہا کہ جب یہ تمہیں آ جائے گی تو تمہیں آسانی سے ملازمت مل جائے. سفارش بھی نہیں تھی کیونکہ اپنے جو فیملی کے ممبر جو اعلیٰ عہدوں پہ تھے وہ تو ویسے ہی مجھ سے نفرت کرتے، تو ان کی سفارش کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مجھے کہیں سفارش دلا کے ملازم کراتے.
तो अपने तौर पे मैं जो कुछ कर सकता था, तो वो मैंने टाइपिंग और शॉर्ट हैंड भी सीखने की कोशिश की। वहाँ एक यहाँ कमेटी चौक में कुछ वक्त स्कूल हुआ करता था जहाँ सिखाया जाता था, वो मैंने थोड़ा बहुत सीखा। उसके बाद यहाँ कुछ हालात या जी भर गया यहाँ से, तो फिर मैं लाहौर चला गया, वहाँ एक होटल में मैं वेटर। अच्छा, ट्रक ड्राइवरी जो है इसके दौरान कोई दिलचस्प वाकयात? उस वक्त चूंकि एक आम आदमी था मैं, और वाकयात तो बहुत से हुए, कई दफा पुलिस वालों से झगड़ा, कई दफा अंदर, कई दफा पार। पुलिस वाले अगर चालान करना चाहते थे तो आपको चाहिए था कि मेरा नाम ले देते कि मेरा नाम ये है, फिर चालान नहीं होता? नहीं, उस वक्त तो ये सवाल ही पैदा नहीं। उस वक्त तो अगर थले आए, उस वक्त नाम की कोई बात नहीं। अच्छा था, आप ये फरमाएं कि ये जो बेशुमार ट्रकों वाले और बसों वाले आपके कैस्टें चलाते हैं, तो ये क्या उसी हवाले से कि ये हमारा भाई हुआ करता था? नहीं, उसमें जहाँ तक मैं समझता हूँ मुस्तंसर भाई के, जो ट्रांसपोर्ट में ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं हमारे मुल्क में, वो सराइकी और सिंधी स्पीकिंग है। हमारे इलाके के कोई बहुत सारे लोग हैं जो ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व हैं। अच्छा, और इस वजह से भी मैं समझता हूँ कि ट्रकों में ज्यादा कैसेट चला मेरा। मतलब ये अपने भाइयों को आप मुफ्त तो नहीं देते? नहीं, उस वक्त मैं इस पोजीशन में था ही नहीं कि किसी को मुफ्त प्रोवाइड करता। ये तो सारी मेरे जो वो लोग जो मुझसे जेलस होते हैं वो ऐसी बातें करते हैं, वरना इस पोजीशन में मुझे तो अपनी रोटी की फिक्र हुआ होती। अच्छा, अब तो उस वक्त एक 25-30 रुपए का कैसेट मिलता था, ये मैं 78 की बात कर रहा हूँ, 78 में। अच्छा, उसके बाद आप लाहौर चले गए? हाँ जी, मैं लाहौर आया, फिर वहाँ होटल में एक लिबर्टी मार्केट में एक छोटा सा अंडरग्राउंड होटल था, वहाँ मैंने एज ए वेटर वहाँ काम किया मैंने। अच्छा, वहाँ को 1.5 साल मैंने काम किया। तनख्वाह क्या थी? मालिक जो था वो तनख्वाह नहीं देता था। अच्छा, रात को फुटपाथ पे सोना पड़ता था, खाना पीना मुफ्त? घर भी नहीं था, कोई खानदान वाला घर आने ही नहीं देता था। मेरी खासी फैमिली वहाँ आबाद है, अब वो कहते हैं कि ये हमारा कजन है। हाँ, उस वक्त नहीं आने देते। आप रिश्तेदार ज्यादा हो गए होंगे पहले से? हाँ, अब तो माशाल्लाह बहुत रिश्ते, दोस्त भी? हाँ जी। अच्छा, वो जब आप वेटर थे तो कोई टिप वगैरह भी लोग देते थे? वो टिप पे गुजारा करता था ना, मैं अर्ज किया कि वो मालिक जो था तनख्वाह नहीं देता, तो 1.5 साल वो इसी पे खाता रहा कि बस अभी देता हूँ। क्या चीजें, क्या बेचते क्या थे वो उस होटल में? वो रेस्टोरेंट कह लीजिए, स्नैक्स वगैरह, चाय वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स थे उस वक्त। अच्छा, हाँ, वो उसमें हम सर्व करते थे। ग्राहकों को गाना तो नहीं सुनाया करते थे आप? वहाँ शाम, वो जो वहाँ उस होटल में मुलाजमत करने की ये खास वजह ये थी कि वहाँ शाम को एक 7 और 8 बजे के दरमियान एक वहाँ म्यूजिक का प्रोग्राम हुआ करता था। अच्छा, लोगों को, जो कस्टमर थे उनको एंजॉय करवाने के लिए। अच्छा, तो मैं उससे कि चले कुछ नहीं मिलता तो हो सकता है यहाँ रह के मैं कुछ सीख ही सकूँ। वो ड्रम प्लेयर वहाँ आते थे और अकार्डियन बजाने वाले कुछ लोग थे, कुछ। उस होटल का नाम आपको याद? उस वक्त उसका नाम सलसबील रेस्टोरेंट था। वो अगर आप लिबर्टी में वस्त में जाएं, अच्छा, उधर से भी, उधर से दरमियान में, तो अंडरग्राउंड था वहाँ। अब कभी जाने का इत्तेफाक हुआ? अब तो चूंकि मैं लाहौर में रहता हूँ तो अक्सर वहाँ जाना होता है, लेकिन अब वो होटल नहीं है। अच्छा, वो होटल? हाँ, मेरा ख्याल है, जहाँ तक मैंने सुना है, कि हमारे बाद ही वो खत्म हो गई। वैसे आपके साथ उन्होंने अच्छा सलूक नहीं किया? पता नहीं अब मेरी वजह से या किसी और की वजह से। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद मैं एक जगह फैसलाबाद में मैंने अप्लाई किया, उसमें हबीब बैंक में। किसमें? हबीब बैंक में। अच्छा, कि मुझे कोई जॉब मिल जाए। जी। तो उस वक्त मेरी तालीम एफ ए थी, और उस वक्त जो असिस्टेंट कमिश्नर थे फैसलाबाद के, वो मेरे कज़न थे। तो मैं उनके पास गया, रोया पीटा कि मुझे आप यहाँ कोई मुलाजमत दिला दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसे कह दूंगा, आप उसे जाके मिलें। लेकिन जहाँ तक उसके बैंक की इंतजामिया का ताल्लुक है, उनके बिहेवियर से ये लगता था कि मेरे बारे में किसी ने उन्हें नहीं कहा। तो उन्होंने कहा जी हम आपको एज ए पीएन यहाँ रख लेते हैं, तो जब आपकी कुछ थोड़ी बहुत सर्विस हो जाएगी तो हम आपको क्लरिकल जॉब दे देंगे। मैंने कहा आप कुछ भी दें, मैं करने के लिए तैयार। तो उन्होंने कहा कि आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं? मैंने कहा कि मैं अच्छा इलेक्ट्रीशियन भी हूँ। अच्छा, ये बिजली की भी है आप? हाँ जी, अच्छा। वायरिंग भी मैं करता रहा। अच्छा, तो मैं वो कर लेता हूँ। उन्होंने, एक साहब ने कहा अच्छा हम आपको इसको, मेरा ख्याल आपकी गायकी में करंट इसी वजह से कि आप इलेक्ट्रीशियन भी अच्छे हैं। अभी और बड़े सारे करंट हैं। तो लेकिन वो मुझे वहाँ भी जॉब न मिल सकी, इसलिए शायद मैं यही समझता हूँ कि कुछ सिफारिश को अप्रोच नहीं थी उस वक्त। और ये अल्लाह का एहसान है कि मैं उस वक्त मुलाजिम नहीं हुआ, मुलाजमत नहीं मिली। और ये मैं सफ़र करता रहा मुख्तलिफ जगहों,
वरना शायद आज मैं कहीं मुलाजिम होता तो हो सकता है जितनी बड़ी भी मुलाजमत होती है मकाम ना हो, क्योंकि मैं जहनी तौर पे वहाँ एडजस्ट हो जाता उसमें मुलाजमत में कि ठीक है अब इसी में गुजारा करना है। लेकिन वो न मिलने की वजह से जो सफ़र, जो एहसास से महरूमी, जो मुसलसल मुझे मिलता रहा, टॉर्चर मुझे मिलते रहे अहबाब की तरफ से, दोस्तों की तरफ से, माहौल की तरफ से, तो वही जो सारी चीज़ें हैं वो मिल के मुझे यहाँ ले आए।